हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाँ जी, अज का साडा टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी दे विच की डिफरेंस है, एक दूसरे तो किद्दां ही डिफरेंट है, ये अज असीं क्लीयर करना है। साडा फर्स्ट पॉइंट है जी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की है? Bookkeeping is a part of accounting, being a process of recording financial transaction and event in the books of accounts. Bookkeeping की है? जो भी फाइनैशियल ट्रांजैक्शन है बिजनेस दियाँ उसनों की करना, उन्हां दा रिकॉर्ड करना किस दे विच? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स दियाँ बुक्स दे विच। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਈਵੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि किहड़ियां ट्रांजैक्शन ने जो कि फाइनैंशियल ने। फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन की हुंदियां है? ओह ट्रांजैक्शन जिन्हां दे करन दे नाल बिजनेस दी कोई ना कोई इकनॉमिक एक्टिविटी हुंदी है, जां असीं कह सकदे हां कि कोई मनी नाल रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हुंदी है, जो ट्रांजैक्शन करन दे नाल जां तां मनी इनक्रीज हुंदी है जां डिक्रीज हुंदी है, तां ओह किहड़ियां ट्रांजैक्शन हुंदियां ने? फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन। वैसे इन्हां सब टॉपिक से प्रोसैस से मैं अलग तो एक लैक्चर तैयार किया होया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे देवांगी, तो पहला तुसीं प्लीज़ वो लैक्चर जरूर देख लेना, तुहानूं ये ईजली क्लीयर हो जाएगा। फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन किहड़ियां? ओह ट्रांजैक्शन जो करन दे नाल बिजनेस दी जो इकनॉमिक एक्टिविटी हुंदी है कोई, ठीक है, उसनूं बोलदे हैं फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन। सब तो पहले आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि किहड़ियां ट्रांजैक्शन है जो फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन है। फिर उन्हां फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन नूं मनी दी टर्म दे विच मेजर किया जाता है, उन्हां दे देखिया जाता है कि उसकी मनी वैल्यू की है। सपोज करो कोई एक गुड परचेज की है, ठीक है, हुण सानूं पता है, सब तो पहला असीं आइडेंटिफाई किया कि ये फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन है। जदों एक गुड परचेज करांगे तो उस दे बदले दे विच असीं की करांगे? असीं कैश दे विच पेमेंट करांगे, तो ये फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन है। हुण इसनूं असीं मनी दी टर्म दे विच मेजर करांगे कि जो असीं गुड परचेज की है उसकी मनी वैल्यू की है। सपोज करो असीं 1000 दे विच एक गुड जो परचेज की है, तो मनी वैल्यू की होगी उसकी 1000। उस तो बाद हुण असीं आइडेंटिफिकेशन कर ली, असीं मनी दी टर्म दे विच उसनूं मेजर कर लिया। हुण उसकी असीं रिकॉर्डिंग करांगे, रिकॉर्डिंग दी आइडेंटिफाइंग फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हुण असीं अकाउंट्स दी बुक्स दे विच की जर्नल एंट्री पास करांगे। देखो जर्नल एंट्री मतलब सब तो पहला जो रिकॉर्डिंग असीं करांगे वो किस दे विच कीती जांदी है? जर्नल दे विच, ठीक है। मनी वैल्यू नोट करांगे, असी जर्नल एंट्री पास करांगे कि की गुड असी परचेज की है, जां इस तो इलावा जो भी असी परचेज करते हैं तो सब तो पहला उसकी मनी वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो जो कि जर्नल दे विच असी साडी सब तो प्राइमरी बुक है जो अकाउंटिंग दी जर्नल है, उस दे विच असी एंट्री करांगे। और जर्नल दे विच डे टू डे जिन्नियां भी ट्रांजैक्शन हुंदियां ने डेट वाइज रिकॉर्ड कीतियां जांदियां। हाँ जी, उस तो नैक्सट पॉइंट है क्लासीफाइंग रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। मतलब कि हुण असीं क्लासीफाइंग करांगे। क्लासीफाइंग किस दे विच कीता जांदा है? पोस्टिंग दैम इनटू लेजर अकाउंट। उस दे लई की बनाया जांदा है? लेजर अकाउंट बनाया जांदा है। तो किद्दां क्लासीफाई किया जाता है? हुण देखो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जर्नल दे विच असीं डे टू डे डेट वाइज सारियां ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो हुण उहदे विच सारियां ट्रांजैक्शन हो ये तो नहीं है कि असीं उहदे विच हो सकदा पहलां सेल दी होए, कोई परचेज दी है, जां किसी परसन दी आ गई, कोई सैलरी पे की है, रेंट पे किया, मशीनरी दी है ना। तो कोई भी मतलब कि जो ट्रांजैक्शन हो सकती है
ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਰੈਂਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਅਲੱਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੇਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਰੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਅੱਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਮੈਨਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਵਿਦ ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲੋਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ? ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਡੈਬਿਟ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਐਸਿਡਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਜਰ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਫੁੱਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਇਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਵੇਰੀਅਸ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। It educates us how to maintain the books of account and how to summarizing the accounting information and communicate it to the users। मतलब जो भी ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ। ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ? ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।